बुढ़ा हुआ शेख फरीद, बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी दे कंबन लगी दे बुढ़ा हुआ शेख फरीद, बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी दे कंबन लगी दे बुढ़ा हुआ शेख फरीद, बुढ़ा हुआ शेख फरीद। जे सोवरिया जीवना, जे सोवरिया जीवना, पीतन हो सीखे, पीतन हो सीखे, पीतन हो सीखे, पीतन हो सीखे, बुढ़ा हुआ शेख फरीद, बुढ़ा हो शेख फरीद, कंबन लगी दे कंबन लगी दे बुढ़ा हुआ शेख फरीद, बुढ़ा हुआ शेख फरीद। जे सोवरिया जीवना, जे सोवरिया पीतन हो सीखे, पीतन पीतन हो सीखे, पीतन हो सीखे, बुढ़ा हुआ शेख फरीद, बुढ़ा हो
फरीद कंबन लगी दे कंबन लगी दे बुढ़ा हुआ शेख फरीद बुढ़ा हुआ बुढ़ा हुआ बुढ़ा हुआ जाए पुछो डोहागणी जाए पुछो डोहागणी जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रैन विहाए तुम क्यों रैन विहाए आज ना सुती कंत स्यो आज ना सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागणी जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रैन विहाए तुम क्यों रैन विहाए आज ना सुती कंत स्यो आज ना सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागणी
विहाए तुम क्यों रैन विहाए तुम क्यों रैन जो श्लोक असी गायन किया है गुरु ग्रंथ साहिब विच फरीद जी के श्लोकों एक 41 नंबर श्लोक है। आम तौर पर असी यूज टू हाँ कि कोई खास समागमां खास किस्म के शब्द गायन किए जाते हैं। इस तरीके दे नाल जिहड़े खुशी के प्रोग्राम होंदे ने उन्हां विच खास किस्म के ग्रुप के शब्द गायन किए जाते हैं और जिहड़े गमी दे होंदे ने एक ग्रुपिंग असी अपनी मर्जी नाल कीती हुई है। इस करके जिहड़े ऐसे श्लोक और ऐसे शब्द होंदे ने वो डिस्कस होने तो रह जाते हैं ते असी किस परपज़ लिए इकट्ठे हुए हैं। वो परपज़ है असी गुरबाणी तो जीवन जाच सीखते हाँ। वो परपज़ है अपने मन की ताकत वधाते हाँ। वो परपज़ है असी अपनी आत्मा नूं बलवान बनाते हाँ। जो गुरबाणी का परपज़ है जिहड़ा भी समागम होंदा है उस समागम का एंड रिजल्ट ये वो सानू प्राप्त करना है। एंड ऑफ द डे डाउन द रोड जो मर्जी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पर सारी जिंदगी का मनोरथ ये है कि बाणी राही मैं अपना जीवन उच्चा करना है। उच्चा करने वास्ते मैनू मनोबल चाहिए है और मनोबल मेरी आत्मा नू खुराक है और दैट इज़ गुरबाणी। तो गुरबाणी मैनू ताकत देती है रिगार्डलैस कि ये प्रोग्राम खुशी का है कि गमी का है। सो असी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी जदों हाज़र होंदे हाँ तो असी बाणी चों सेध लैण वास्ते हाज़र होंदे हाँ। ये गल वखरी है कि आज मानयोग सरदार रजिंदर सिंह जी दलविंदर सिंह जी पिता जी साडे तो विछड़ गए हैं तो असी सारे इस उपलक्ष्य च रल के बैठ गए हाँ। जदों असी बाणी पढ़ते हाँ तो ऐसे मौक़ों पर असी बाणी पढ़ के विछड़ी हुई रूह नूं जो तथाकथित सो कार्ड फिलोसफी है उस मुताबक असी विच उन्हां नूं असी कुछ नहीं दे सकते हाँ। बजाय इस देखे असी बाणी पढ़ के अपनी आत्मा नूं बल दे के पाणा मनण दा बल सीखते हाँ। सो जो आम लफज वरते जाते हैं आत्म कल्याणता वास्ते वो आत्म कल्याणता असी जींदे जी हर किसी ने अपनी करनी है। जींदे जी रब जी के चरणों च सानू निवास वाला जीवन सीखना है। अज दे श्लोक नूं पहलां असी पढ़ लेंदे हां। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे जे 100 वरियां भी जीवना पीतन हो सीखे। इसके सिंपल अर्थ ले जाते हैं शेख फरीद बुढ़ा हो गया है तो देह कंबन लग पई है। जे 100 वरियां भी जीवना जे इंज कंबदी हुई देह दे नाल बुढ़े हो के 100 साल की उम्र भी हो जाए तो आखिरकार एक दिन खे हो जाना है। ये लफ्जी अर्थ ने। जदों मैं श्लोक पढ़ रहा सी तो सब तो पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि ये वाले अर्थ तां कीते जाते हैं क्योंकि असी शरीरक तल ते जींदे रहंदे हां। जो लोग शरीरक तल ते जींदे ने वो शब्द गुरु नूं बिलीव नहीं करते ने। जो लोग शरीरक तल ते जींदे ने वो शरीरक तल ते जी के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी इस तरह ही समझते हैं, शरीर ही समझते हैं। जबकि प्रतख जिहड़ा गुरु निस्तारे दी सुमत गुरु पातशाह सानू बख्शते ने वो बाणी गुरु है कि जिथे भी जदों भी तुसी बाणी कोलों सुनिया लवो बाणी नूं अपने नाल रखो तो प्रतख गुरु होके तुहानू सुनिया मिलता है, तुहानू अगवाई मिलती है।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਭਾ ਮਤਲਬ ਅਗਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਰਿਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ, ਐਬਵ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਅਨਟੱਚਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਬਲ oੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੰਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਔਰ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਿਓ ਸਾਇਡ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਲਾਚਾਰਗੀ, ਉਸ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਰੁੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਸ਼ਬਦ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਿਓ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਯੂਥ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਤਨ ਜੀਤ ਮਤਲਬ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 70, 80, 90, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਗ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਕੰਟੈਂਟਿਡ, ਆਈ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਭੈੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਭੈੜ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਖੀਨਾ, ਜੇ ਭੈੜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਨ ਖੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। I am not involved in any activity which inspires me to go into ninda, backbiting, leg pulling, bullying others. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਖੀਨਾ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਗॉट ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਰਹਿਆ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮੈਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਰਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੇ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਰੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁਕਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਪੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ। ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਇੰਜ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਬੰਦਾ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।
मन की कमज़ोरी हो गई। पर क्योंकि मैं सच ते टुरना है, आई एम नॉट सब्जैक्ट टू वट अदर्स थिंक अबाउट मी, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗਾ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ, कितने सारे नौजवान मैनू मिलते हैं जिहड़े कहते हैं वीर जी मैंने ना सोच लिया था आगे से शराब नहीं पिया करूँगा, पर ऑफिस में, कॉरपोरेट सेक्टर में, पार्टी में जाओ, फिर वहाँ सब मना ही लेते हैं, फिर मैं थोड़ी सी पी ही लेता हूँ। इनू की कहते हैं सिर कंपियो, सिर काँप रहा है, समझ नहीं आ रही, सच ते डिटरमिंड हो जाओ, सिर कंबण ना दिया। सो अपने दोस्तां यारां नाल मिल के पुठे राह पै जाना। सिर कंपियो पग डगमगै, नैन जोत ते हीन, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸਲੀਨ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸੁਹਾਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਵਨੈਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਹਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਹਾਗਨ ਦੁਹਾਗਨਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰੇ ਉਹ ਦੁਹਾਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਟਰਮਿੰਡ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਨਮਰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਾਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵਾਂ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਗ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਔਰ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵੀ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਰਵੇਂ ਨਾ, 100 ਵੀ 100 ਨਹੀਂ ਹੈ, 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਨਾ, ਪੀਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਇਟ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? 3 ਘੰਟੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰੀਰ ਖੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨ ਫॉर ਯੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
आजकल मैं ज़्यादा नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि मेरा सिर दर्द होता है ज़्यादा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਬੁਢਾਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਢਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਣਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਨ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਨਾਲ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। एक फ्यू मोमेंट्स वास्ते फीलिंग आती है, जब ऐसे होगा फिर वहाँ कैमरा लगा होना चाहिए, मेरी फ़ोटो खिंचनी चाहिए, स्पेशल एक केक लगा होना चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਪਲੇਜਰਸ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ? ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਫੋਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਏ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੂਖ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਲੇਜਰਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਾਵਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਦੁਬਦਾ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੁਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਤੇ। ਸੋ ਹਮ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਹ ਅਧਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜਿਉ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾ ਮੇ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਤਾਂ ਖੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਤਨ ਤਾਂ ਖੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸਟਾਪ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਕਲਰ ਯੂ ਡਾਈ ਯੂਅਰ ਹੇਅਰ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਟਰਾਈ all means to get rid of बुढ़ापा, लेकिन ये तन ते खे होना ही है। श्लोक क्योंकि लफ्ज़ है जे 100 वरिया जीवना भी तन हो सीखे। शरीर तन ने तो खे होना ही है, भावें सैल्फिश हो के जियो, भावें दूजियां दे भले वास्ते जियो। सैल्फिश इंसान दे अंदर माण,
ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ, ਉਸ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਣਖ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, मैं दूजियां दे भले वास्ते भी जींदा हाँ। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सो असी दूजियां वास्ते फिर जीना शुरू कर देंगे हाँ। लेकिन निम्रता वाली खे दे बदले होरना उत्ते खे उडाउण दा काम असी शुरू कर देंगे हाँ। हुणे अंदर दी गल है कि मैनू हो सबन की रेणका वाली खे बनना है। जे मैं वो खे बन जावां तो शरीरक तल ते मेरा जिहड़ा शरीर खे होएगा, इट डजंट मैटर। 100 वरियां जीवना पीतन हो सीखे, इट डजंट मैटर, क्योंकि मैं पहला ही खे बन के जीण लग पिया हाँ। आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। हुण अपने आप नूं सवारन लग पे। पहला मरण कबूल जीवन की छाडास, उहदे च की कहंदे ने, हो सबन की रेणका। रेणका की है खे, पर पॉजिटिव सेंस बड़े उसके उच्चे मीनिंग बन जाते हैं। हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास, मीन्स तू नम्रता सुभाव च आ जा, बी हंबल, जींदे जी खे हो जा। वरना असी की हो रहे हैं, खे हुई तो क्या पाया, जो लागे अंग। असी राह जाते बस लोगों को पकड़ते रहते हैं, नुक्स कटते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कन खिंचते रहते हैं, लोगों को घूरियां वटते रहते हैं, दिन रात दूसरों को टॉन्ट ही करते रहते हैं। उस खे का की फायदा जिहड़ी उड उड के लोगों के कपड़ियां ते पैंदी रहती है, लोगों दी अखां च रिड़कदी रहती है। लोग कहते ओए हुणे आ जाएगा, हुणे पकड़ लेगा, हुणे अपना लैक्चर साडे ते चाड़ना शुरू कर देगा। लोग कन्नी कतरानी शुरू कर देंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਲੀ ਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨਮਰਤਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 100 ਵਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਉਮਰ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀਰੇ, ਕੋਟ ਚਰੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੇ ਕੋਲੂ ਜੀਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਢਹਿ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ। जे तन आखिर खे होना है तो एडवाइजेबल है असी निम्रता वाली खे होना सीख लीए। वंस रियल रेणका बन जावांगे तो फायदा की होएगा। जे असी रियल सेंस नम्रता वाली खे शरीरक मरण तो बाद वाली खे दे बदले जींदे जी असी रेणका वाली खे बन जाते हाँ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਕੰਬਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਰਾਦਰ ਦਾੜੀ ਪੂਰ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ देख फरीदा ज्योतिया शकर होई विस। देख फरीदा ज्योतिया शकर होई विस। साईं बाझों आपने, साईं बाझों आपने
वेदन कहिए तिस, वेदन कहिए किस, देख फरीदा ज्योतिया, देख फरीदा ज्योतिया, देख फरीदा ज्योतिया, शक्कर होई विस, शक्कर होई विस। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਦਰ ਇਹਦੇ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਮੁਤਾਬਕ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੀਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ। ਵਿਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਮਿਊਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਊਚ ਔਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਰੂਪੀ ਮਿਠਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਵਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿੱਠੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਮਿੱਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਮੈਨੂੰ ਖੀਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਖੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੇ ਲਿਟਰਲ ਵਰਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਮਨਮਤ, ਪਾਖੰਡ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪਾਖੰਡ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ, ਖੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਬਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਪ੍ਰੋ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੁੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਨ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਤ ਕੀਏ ਤਾਂ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ